તો રાજ્યમાં ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। ગાંધીનગરમાં 41.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નોંધાયું છે સૌથી વધુ તાપમાન। 43 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સુરેન્દ્રનગર રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું। आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, तो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 41.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और फोरकास्ट की बात करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, अहमदाबाद के लिए 43 और गांधीनगर के लिए 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान दिया गया है। तो दरियाथी दूर ज रहेजो। दरियाकांठे तेज पवन फूंकावानी आगाही छे। द्वारका जिल्लामां माछीमारोने दरियो न खेडवा सूचन। 31 जुलाई सुधी माछीमारी पर प्रतिबंध लगाववामां आव्यो छे। दरियामां तमाम माछीमारोने बंदर परत फरवा सूचना आपवामां आवी छे। तो परत आवनारा तमाम बोटोने नोंध फरजियात ऑनलाइन टोकन एप्लिकेशनमां करवी पड़शे नोंध। आदेशनो भंग करनारा सामे कार्यवाही पण करवामां आवशे तंत्र द्वारा। तो हालनी सीजनमां दरियो तोफानी बनता तंत्रना निर्देश छे। कच्छना मांडवी बीच पर नहावा पर प्रतिबंध मुकायो छे। भारे पवन फूंकावानी आगाहीने पगले आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। 7 जून सुधी दरिया किनारे प्रतिबंध मूकवामां आव्यो। तो मामलतदारे मनाई फरमावता साइन बोर्ड लगावा सूचन कर्या। तो नवसारी जिल्लाना 2 बीच पर तकेदारी वधाराई छे, जेमां बीच दांडी अने उमराट दरिया किनारो सહેલાણીઓ માટે બંધ કરાયો છે। વાતાવરણની અસર દાંડી દરિયા કિનારે પણ જોવા મળી હતી। દરિયામાં કરંટ પણ જોવા મળ્યા। समाचार में आगळ बात करिए अमदावादनी। अमदावादमां रोगचाळानो आतंक। सादा मलेरियाना 49 केस, डेंग्यूना 64 केस, झाड़ा उल्टीना 1935 केस, तो कमळाना 198 केस, टाइफोइडना 565 केस सामे आव्या छे। तो कोलेराना 32 केस सामे आव्या। हाल में मे मास दरमियान झाड़ा उल्टीना 1935 केसीस, जोन्डिसना 198 केसीस, टाइफोइडना 565 केसीस और कोलेराना 32 केस रिपोर्ट थयेला छे। छेल्ला अठवाडियाथी आ वॉटरबोर्न केसीस में क्रमशः घटाडो जोवा मळवा पड़ेल छे। जे पण केसीस रिपोर्ट थया छे कोई एक जग्याएथी एक विस्तारमांथी रिपोर्ट थया होय तेवुं जणावतुं नथी। तो लोकसभाना परिणाम पहला ज दूधना भावमां वधारो जोवा मळ्यो छे। जनताना माथे वधु एक मोंघवारीनो मार। अमूलना दूधमां प्रति लीटर 2 रूपियानो वधारो। આજથી જ નવો ભાવ લાગુ થયો છે। અમૂલ ગોલ્ડ, અમૂલ શક્તિ સહિતના ભાવ વધ્યા છે। દૂધની સાથે દહીંના ભાવમાં પણ વધારો નોંધાયો છે। તો અમૂલ ગોલ્ડનો ભાવ પ્રતિ લીટર ₹64 થી વધીને 66 થયો છે। અમૂલ શક્તિના 60ની જગ્યાએ ₹62 ભાવ થયા છે। તો અમૂલ ટી સ્પેશિયલના ₹62ની જગ્યાએ હવે ₹64 ભાવ। तो कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीનું નિવેદન। दूध टोल टेक्स में भाव વધારાને લઈને ભડક્યા। भाव વધારાને લઈને ભાજપ પર કર્યા પ્રહાર। મત લેવાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ। મોંઘવારીનો માર શરૂ। दूधના ભાવ વધારાથી સામાન્ય માણસને મોટી અસર થશે। આનાથી મોટો વિશ્વાસઘાત કોઈ ન હોઈ શકે। સામાન્ય લોકોને જીવવું વધુ મુશ્કેલ થઈ જશે। ચૂંટણી પૂરી થઈ મતદાતાઓ સાથેનો મત લેવાનો કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી ભાજપા સરકારે ફરી એક વખત તેમની મોંઘવારીના માર આપવાની નીતિને અખત્યા કરી છે। જે રીતે દૂધની અંદર ભાવ વધારો ઝીકવામાં આવ્યો છે, સામાન્ય માણસને રોજબરોજ નાનામાં નાનો ગરીબમાં ગરીબ માણસને પણ દૂધ એની જરૂરિયાત છે, ત્યારે દૂધમાં 2 રૂપિયાથી લઈને 3 રૂપિયાનો વધારો। तो गिर सोमनाथ जामवाड़ा नजीक जमजीर धोधमां सेल्फी लेता धोधमां खाबकेलो युवकनो मृतदेह मळी आव्यो। स्थानिक तरवैया अने वेरावळ फायर विभाग द्वारा 3 कलाकनी जहमत बाद युवकनो मृतदेह मळी आव्यो छे। कोडीनार मामलतदार अने गीरगઢડા मामलतदार सहित कोडीनार फायर अने वेरावळ फायर विभाग पहोंच्युं हतुं। तो अमदावादना 4 युवको खेड़ामां नदीमां डूब्या छे। खेड़ाना गळतेश्वरमां नदीमां डूबता 3ना मोत निपज्या। મહીસાગર નદીમાં 4 યુવકો નહાવા પડ્યા હતા। ડૂબતા મિત્રને બચાવવા જતા 3 મિત્રો પણ ડૂબ્યા। એક યુવકને સ્થાનિક તરવૈયાઓએ બચાવ્યો। 3 યુવકોના મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। અમદાવાદના 9 યુવકો ગળતેશ્વરમાં આવ્યા હતા। અમદાવાદના સુનિલ કુશવાહ, હિતેશ ચાવડા નામના 2 યુવકોની ઓળખ થઈ છે, જ્યારે ત્રીજા મૃતદેહની ઓળખ હજુ પણ બાકી। तो बीजी तरफ वडोदरा में नर्मदा नदी में 2 युवको डूब्या छे। नारेश्वर पासे नदी में बने युवको गुम थया हता। बने युवको करजणना रालोद गामना રહેવાસી छे। करजण फायर विभागे युवकोनी शोधखोळ हाथ धरी छे।
તો મહત્વનું છે કે નારેશ્વર પાસે નર્મદા નદીમાં 2 યુવકો ડૂબ્યા છે. પરિવારમાં હાલ શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બંને યુવકો અહીં ફરવા માટે આવ્યા હતા. 3 દ્રશ્યો ગીર સોમનાથ, ગળતેશ્વર, ખેડા અને વડોદરાના સામે આવ્યા. નદીમાં ડૂબવાથી અલગ અલગ જે ઘટનાઓ સામે આવી છે તેમાં એક તરફ એક યુવકનું મોત થયું છે, બીજી તરફ 3 લોકોના ગળતેશ્વરમાં મોત નીપજ્યા છે. બીજી તરફ વડોદરામાં પણ 2 યુવકો નર્મદા નદીમાં નહાવા ગયા હતા, જ્યાં ડૂબી જતા તેમનું મોત થયું. તો બીજી તરફ ગીર સોમનાથમાં યુવક ધોધમાં પડતા તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે. નદીમાં ડૂબવાથી અલગ અલગ ઘટનાઓ જે સામે આવી છે તેમાં યુવાન લોકોના મૃત્યુની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પરિવારમાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વલસાડમાં તેજ રફતારનો કહેર જોવા મળ્યો છે. 2 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. ઉમરગામના કનાળુ ફાટક પાસે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. તેજ ગતિએ જતા 2 બાઇક ચાલકો અથડાયા હતા. અકસ્માતમાં 2 યુવકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2 લોકો ઘાયલ થયા છે. ઉમરગામના કનાળુ ફાટક 3 રસ્તા પર 2 બાઇકો વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. દમણના બામણ પૂજાથી એક બાઇક કનાળુ 3 રસ્તા તરફ આવી રહ્યું હતું, જ્યારે અન્ય એક બાઇક પર સવાર 3 યુવકો સરીગામથી ફણસા તરફ જઈ રહ્યા હતા. એ વખતે ટ્રિપલ સવારી પૂર ઝડપે પસાર થઈ રહેલા બાઇક ચાલક યુવકથી 3 રસ્તા પર ટર્ન નહીં કાપી શકતા 3 રસ્તાથી પસાર થઈ રહેલા અન્ય એક બાઇકને જોરદાર ટકરાયું હતું. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બંને બાઇક પર સવાર હવામાં ફંગોળાઈને નીચે પટકાયા હતા, જેમાં એક યુવકનું ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યું, જ્યારે એક યુવકને સારવાર માટે વલસાડ સિવિલ ખસેડાતા તેનું પણ મોત નીપજ્યું. તો મુંબઈના મીરા રોડ વિસ્તારમાં ક્રિકેટ રમતા યુવકનું મોત થયું છે. બોક્સ ક્રિકેટ રમતી વખતે બેટિંગ કરી રહેલા યુવકને અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા ઢળી પડતા તેને હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો. જોકે ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ છે. કાશીગાંવ પોલીસે આ મામલે એડીઆર નોંધીને વિગતવાર મેડિકલ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે. તો પ્રેમ લગ્ન કરનાર યુવક યુવતીને તાલિબાની સજા. જાહેરમાં યુવક યુવતીને મારવાનો બનાવ. રાજકોટના મોવિયા ગામમાં જાહેરમાં માર માર્યો. ભોગ બનનાર યુવકનો દાવો, યુવતીના પરિવારજનોએ જાહેરમાં માર માર્યો હતો. આરોપીઓએ ભેગા મળીને જાહેરમાં યુવક યુવતીને લોખંડની પાઇપ દોરડા ઉપરાઉપરી ઝાપટ મારી હતી. ઈજા થતા ઘાયલ યુવકને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા છે. યુવકનો આક્ષેપ છે કે તેમણે 4 મહિના પહેલા પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા અને તેઓ રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે યુવતીના પરિવારજનોએ જાહેરમાં માર મારીને બંનેને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ ગયા, જે બાદ યુવતીનું અપહરણ કરીને લઈ જવાઈ હતી. અમે રામોદથી મારા બેનની ઘરેથી અમે મોવિયામાં મારા બા પાસે મળવા જતા હતા. અમે 2 મહિના પહેલા પ્રેમ લગ્ન કરેલા હતા. છોકરીના મા બાપ, એના કાકા ને એના મા બાપ કાકા નહીં હતા, તમને મારી નાખશું. મને રસ્તામાં પછી ઉતારી દીધો અને મારા ઘરવાળીને લઈને વયા ગયા છે. ક્યાં લઈને વયા ગયા એને મારી નાખવાની ધમકી દીધી. તો ખેડામાં પ્રેમ પ્રકરણમાં મહિલાની હત્યા. પ્રેમીએ પરિણીત પ્રેમિકાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી. માતરના હાડેવા ગામમાં પરિણીત મહિલાની હત્યા કરી દેવામાં આવી. સાથે જવાની ના પાડતા યુવકે મહિલાની હત્યા કરી દીધી. તો લિંબાસી પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી હત્યા કરનાર આરોપીની અટકાયત કરી છે. આ સમગ્ર મામલે લિંબાસી પોલીસે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદમાં ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ કાંડમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. બંને ગેંગ એક જ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સુરતમાં એલએસડી, અમદાવાદમાં હાઇબ્રિડ ગાંજો ઝડપાયો હતો. બંને કેસમાં સુરતનું એક જ એડ્રેસ સામે આવ્યું. સુરતની કૃષ્ણકુંજ સોસાયટીનું ડિલિવરી એડ્રેસ સામે આવ્યું છે. સુરત એસઓજી અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સાથે મળીને તપાસ કરી છે. બંનેમાં ડ્રગ્સ મંગાવનારના નામ અલગ અલગ સામે આવ્યા. તો નર્મદાના રાજપીપળા શહેરમાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ વધ્યો છે. 1 કલાક સુધી આંકલાવે બાથ ભીડતા આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. રાજપીપળાના કાછિયાવાડ વિસ્તારમાં 2 આંકલા વચ્ચે યુદ્ધ જોવા મળ્યું. સ્થાનિકોએ પોતાના વાહનો બચાવવા દોડધામ મચાવી હતી. રખડતા પશુઓના ત્રાસને ઓછો કરવામાં પાલિકા સત્તાધીશો નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. તો સાબરકાંઠાના વડાલીમાં ભંડવાલ ગામે દીપડો દેખાયો છે. ભંડવાલ ગામની સીમમાં દીપડાએ મારી છે લટાર. સ્થાનિકોએ દીપડો દેખાતા મોબાઈલમાં કેદ કર્યો છે વિડીયો. સ્થાનિક કક્ષાએ
પાંજરું મૂકવા પણ કરાઈ ચૂકી છે રજૂઆત. સ્થાનિકોની રજૂઆત સાંભળવામાં તંત્રની ઘોર નીરસતા જોવા મળી છે. તો સુરત લોકસભા બેઠક પર ભાજપ ઉમેદવારની બિનહરીફ જીતને 3 મતદારોએ હાઈકોર્ટમાં પડકારી છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નિલેશ કુંભાણીની ઉમેદવારી ફોર્મ રદ કરવાના નિર્ણયને પણ પડકારવામાં આવ્યો છે. સુરત લોકસભા મતક્ષેત્રના 3 મતદારોએ હાઈકોર્ટમાં ઇલેક્શન પિટિશન દાખલ કરી છે. લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારાની જોગવાઈઓ હેઠળ ઇલેક્શન પિટિશન દાખલ કરાઈ છે. આગામી દિવસોમાં થશે વધુ સુનાવણી. કોંગ્રેસ તરફથી ઊભા રખાયેલા ઉમેદવાર શ્રી નિલેશ કુંભાણીની ઉમેદવારી પત્ર રદ કરતો જે નિર્ણય કરેલ છે એ નિર્ણય અમે લોકપ્રતિનિધિત્વ ધારાની કલમ 100 પેટા કલમ 1ના ક્લોઝ C પ્રમાણે આ ઉમેદવારી પત્ર ખોટી રીતે રદ કરવામાં આવેલું છે અને તેથી રિટર્નિંગ અધિકારીનું ઇલેક્શન ચૂંટાયેલા જાહેર કરવાનું કૃત્ય એક્સપ્રેસી નલ એન્ડ વોઇડ છે એવું ડિક્લેર કરવા માટે આજ રોજ હાઈકોર્ટમાં ઇલેક્શન પિટિશન 3 મતદારો વતી ફાઇલ કરવામાં આવેલી છે. તો અમરેલીમાં લોકસભા બેઠકની મતગણતરીને તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે. પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ ખાતે સવારે 8 કલાકથી શરૂ થશે મતગણતરી પ્રક્રિયા, જેના માટે તમામ તૈયારીઓને પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. સીસીટીવીથી સજ્જ અને મતગણતરી સેન્ટર પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાશે. ટોટલ 7 મતગણતરી વિભાગ છે. 7 મત વિભાગમાં દરેક કાઉન્ટિંગ હોલ છે. દરેક હોલમાં 14 ટેબલ છે. આ ઉપરાંત દરેક હોલમાં પોસ્ટલ બેલેટ માટે અલગથી ખંડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. મતગણતરી સહિતની કામગીરી માટે 350 જેટલો સ્ટાફ છે. ટોટલ 7 મત વિભાગ છે અમરેલીમાં. 7 મત વિભાગમાં અલગ કાઉન્ટિંગ હોલ છે. દરેક કાઉન્ટિંગ હોલમાં 14 ટેબલ્સ છે. એ ઉપરાંત પોસ્ટલ બેલેટ માટે અલગથી મતગણતરીનું હોલ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. એ હોલમાં પોસ્ટલ બેલેટની કાઉન્ટિંગ માટે 12 ટેબલ્સ છે. આમ ઈવીએમની કાઉન્ટિંગ અને પોસ્ટલ બેલેટની કાઉન્ટિંગ સાથે સીધે સંકળાયેલો સ્ટાફ છે 350 જેટલા સ્ટાફ છે. તો પોરબંદરમાં મતગણતરી માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આવતીકાલે પોરબંદરના પોલિટેકનિક કોલેજ ખાતે મતગણતરી કરવામાં આવશે. 3 ઓબ્ઝર્વરની ઉપસ્થિતિમાં કોલેજના 4 બ્લોકમાં મતગણતરી યોજાશે. લોકસભા મતવિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ દરેક વિધાનસભાના 14 કાઉન્ટિંગ ટેબલ ઉપર અલગ અલગ રાઉન્ડમાં મતગણતરી થશે. પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી માટે પણ વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરાઈ છે. આ સિવાય 3 લેયર સિક્યોરિટી બંદોબસ્તની સાથે જ 7 ડીવાયએસપી, 11 પીઆઈ, 47 પીએસઆઈ, 390 એએસઆઈ સહિતના અધિકારીઓ ફરજ પર તૈનાત રહેશે. હીટવેવના કારણે તબીબી ટીમ અને પૂરતા પ્રમાણમાં દવાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. પોસ્ટલ બેલેટ માટે બીજા 2 રૂમ અને ટોટલ 27 ટેબલ પોસ્ટલ બેલેટ માટે અને 4 ટેબલ ઈટીપીબીએસ માટે, લોકસભા માટે, એવી રીતે પણ 2 બીજા હોલની વ્યવસ્થા થઈ છે. એટલે ટોટલ આવી રીતે 11 રૂમની અંદર મતગણતરીની પ્રક્રિયા થવાની છે. કોઈપણ પ્રતિબંધિત વસ્તુ કે વ્યક્તિ પ્રવેશે નહીં અને ખૂબ શાંતિપૂર્ણ માહોલની અંદર આ મતગણતરીની પ્રક્રિયા સંપન્ન થાય એ માટે 3 લેયરમાં સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં સીએપીએફના 2 પ્લાટૂન છે.